प्यारे विद्यार्थियों, अज असी करांगे नक्शा महाराजा रणजीत सिंह दा साम्राज। महाराजा रणजीत सिंह दा जन्म शुक्र ਚੱਕੀਆ मिसल विच सरदार माहा सिंह दे घर होया। उन्हां दे शासन काल नूं असी अज भी माण नाल याद करते हाँ। वो एक महान जेतू सी जिस ने अपनी मेहनत अते सूझबूझ नाल अपनी छोटी जही रियासत शुक्र ਚੱਕੀਆ नूं एक विशाल सिख साम्राज विच तब्दील किया। अज असी पंजाब दे मानचित्र विच उन्हां दीआं जित्तां नूं अते उन्हां दे साम्राज नूं दिखावांगे ते भरना सिखांगे मैप दे विच कि असी उन्हां दीआं जित्तां नूं किवें भरना ते इहदे नाल ही असी संखेप विच जित्तां बारे जाणांगे तां कि असी नक्शे दा नोट लिख सकीए। हुण असी सिੱਖਦੇ ਹਾਂ कि महाराजा रणजीत सिंह दे साम्राज नूं ते उन्हां दीआं जित्तां नूं असी पंजाब दे मानचित्र विच किवें दिखाईए। मैं नदियां पहलां ड्रॉ करके रखियां होईयां ने। हुण असी दिखाउणा उन्हां दा साम्राज, क्योंकि नक्शे दा टॉपिक आ महाराजा रणजीत सिंह दा साम्राज। जे केवल जित्तां हुंदियां तां असी केवल जित्तां दिखा देणीआं सी। हुण सानूं उन्हां दा साम्राज दिखाउणा जिहड़ा कि औखा नहीं, सौखा ही आ। असी दो निशान लावांगे। एक नक्शे दा उभरिया होया भाग आ इहदे तो थोड़ा अगे, एक नक्शे दे वाले भाग तो असी इत्थों पंजाब तो बाहर, क्योंकि उन्हां दा जिहड़ा साम्राज है इस तो बाहर भी सी पंजाब तो। जिहड़ा आ निशान लाया असी इत्थों थल्ले ले आवांगे ते इत्थों सतलुज दे नाल नाल, बिल्कुल नाल नाल जिहड़ी असी पहला निशान लाया सी उहदे नाल मिला दांगे। इस तरह असी महाराजा रणजीत सिंह दे साम्राज नूं दिखावांगे। हुण असी उन्हां दीआं मेन जिहड़ियां जित्तां ने, मुख जित्तां काफ़ी सारियां जित्तां उन्हां दीआं, वैसे असी सारियां नहीं भरांगे। कि वो असी अमृतसर ते लाहौर दी जित्त जिहड़ी आ वो पहलां ला लैंदे आ। लाहौर दी जित्त सी उन्हां दी पहली, लाहौर दी ते दूसरी अमृतसर दी जित्त। नक्शे दे जदों असी ये असी जिहड़ा साडा नक्शा प्री पार्टीशन जिहड़ा पंजाब आ, असी सिर्फ देखण लई सी, सानूं पार्टीशन लाइन लाउण दी लोड़ नहीं। सिर्फ असी वो निशान लाउण लई देख लैंदे आ, क्योंकि सानूं पता कि होण वाले समय 'च जिहड़ा अमृतसर आ साडे वाले पासे आ ते लाहौर आ जिहड़ा पाकिस्तान वाले पासे आ। जे पार्टीशन लाइन की गल करिए तो नक्शे दे वाले भाग तो इस तरह करके जिहड़ी ये पार्टीशन लाइन रावी का बहुत थोड़ा जिहा हिस्सा साडे वाला ते बाकी जिहड़ी हैगी रावी नदी पाकिस्तान वाला। इस तरह साडी आह लाइन लग गई, इहनूं भावें मिटा दो तुसीं। लाहौर असी इत्थे रावी नदी दे नाल लाहौर दा निशान लावांगे ते दूजे पासे अमृतसर। इधर लाहौर आ साडा ते इधर अमृतसर। हुण असी लावांगे अगला उन्हां दा एक तो गुजरात लावांगे, एक लावांगे मुल्तान। ये जिहड़े दोवें स्थान आ तुहाडे अगे भी काम आउणगे। गुजरात ते मुल्तान सैकेंड एंगलो सिख वार दे विच भी साडे काम आउंदे आ। गुजरात ते मुल्तान नक्शे दे ये वाले भाग ते असी स्केल रखांगे ते दोवां नदियां दे विचकार जिहड़ा है रावी ते सतलुज, इस जगह साडा मुल्तान
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਥਾਨ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਏ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੁਲਤਾਨ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 4 ਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ। ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜੰਮੂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ। 2 ਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਮਰੌਦ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਆ ਥੋੜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਇਦੋਂ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜਮਰੌਦ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਮਰੌਦ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਥਾਨ ਲਾਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 8 ਸਥਾਨ ਲਗਭਗ ਲਾ ਲਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਸਥਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਏ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਊਟਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਤੇ ਇਧਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਈਸਵੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਇੱਧਰਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ, ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਨੋਟ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿੱਤ 1799 ਈਸਵੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਇੱਥੇ 3 ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1799 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿੱਤ 1805 ਈਸਵੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਮਾਈ ਸੁੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਜਮਜਮਾ ਤੋਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਾਈ ਸੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿੱਤ 1809 ਈਸਵੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। 1809 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੰਮੂ ਦੀ ਜਿੱਤ 1809 ਈਸਵੀ। ਜੰਮੂ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1800 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1806 'ਚ ਅਤੇ 1807 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸੈਨਿਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਜੈ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1809 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਭਵਾਨੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ 1818 ਈਸਵੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1802 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1817 ਈਸਵੀ ਤੱਕ 6 ਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 1818 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮਿਸਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿੱਤ 1819 ਈਸਵੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ 1813 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਤੇ 1814 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 1819 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮਿਸਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੇਤੂ ਮੁਹਿੰਮ ਭੇਜੀ। ਉਸਨੇ ਜਬਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 1819 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਜਿੱਤ 1834 ਈਸਵੀ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1818 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਫਗਾਨ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। 1823 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ 1834 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਤੱਕ, ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਵਾਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁੱਜਰ ਜੰਮ ਪਿਆ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਮੰਗਵਾਓ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ, ਲੈ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁੱਜਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਜੰਮ ਪਿਆ ਜੰਮੂ
ਮੁਲਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਸ਼ਮਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਦੂਸਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭਰੀਏ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।